يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین، آج جو یہ ریلی پہلی مرتبہ ان مساجد کے ائمہ، علماء اور پیر صاحب کی سرپرستی میں جو نکلی ہے، دل تو ویسے بھی خوش تھا، دل تو ویسے بھی باغ باغ تھا، کیونکہ آمد مصطفیٰ تھا. لیکن آج جو اس روٹ سے اس سال جس محبت اور اخلاص کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ نے جب ریلی نکالی ہے، دل اور خوش ہو گیا. اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد محبت والے فضا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سال بھی آئیں گے، بھرپور انداز سے آئیں گے، اس سے بہتر انداز سے انشاءاللہ آئیں گے. اور آج جو اس تپتی ہوئی دھوپ میں جو ہم کھڑے ہیں، یہ حضرت بلال کی سنت ادا ہو رہی ہے. وہ بلال جس نے مکے کے ان گرم ریت پر لیٹ کر کفار کے سزا و جزا کو، ظلم اور جبر کو برداشت کر کے عشق مصطفیٰ کو حاصل کیا. آج 1500 سال بعد حضور کے غلام اور تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کے حضور کے میلاد کو منا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، میں کہتا ہوں یہ جملہ تمہارے لیے کافی ہے. یہ یا رسول اللہ کہنے والے میلاد منانے والوں کے نصیبوں میں لکھا ہے. تم بدبخت ہو. وقت مختصر ہے، میں تھوڑا سا کیونکہ مشکلات بھی ہے. یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے نصیبوں میں لکھا ہے. تم بدبخت لوگ ہو، تمہارے نصیب میں نہیں لکھا تو ہمارا قصور نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جو میلاد منایا ہے نا، ویسے اس کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں تھوڑی سی، کہ وہ کس انداز سے منایا ہے. حضور جنگ کے لیے بلائے تب بھی لبیک، حضور اپنے مدینے بلائے تب بھی لبیک، حضور ہجرت کے لیے بلائے تب بھی لبیک. ایک جنگ ہو کے واپس آئے ہیں، زخم کھلے نہیں ہے، پھر بلائے تب بھی لبیک. اور حضور کے لیے اپنی ماں، اپنے مال، جان سب کچھ فدا کر کے لبیک کہتے ہوئے آتے تھے. اپنے ماں باپ سب کچھ قربان کر کے آتے تھے. وہ صحابہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم صحابہ کے میلاد کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمام کائنات کی جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے ایک طرف ہو جائے اور دن رات عبادت کرے، دن رات ریاضتیں کرے، رات کی تہجد پڑھے، کوئی نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، اور دوسری جانب حضور کے صحابہ صرف چند لمحوں کے لیے آرام فرمائے، ان کے برابر نہیں ہے. دوسری جانب حضور کے صحابہ چند لمحوں کے لیے آرام فرمائے، ان کے آرام کے برابر بھی امت نہیں ہے. ان صحابہ نے اس طریقے سے میلاد منایا ہے. اور یہ جلسہ اور جلوس مسلم شریف کی حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. اور پھر عرض کرنے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہے، باہر آپ کے صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اور کچھ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں رب تعالیٰ ان کے عمل کو پسند فرما رہا ہے. اور جب حضور اس بات کو سنتے ہیں، باہر تشریف لے کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی صحابہ کرام تشریف فرما ہے. پوچھا صحابہ سے کیا کر رہے ہو، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के हम्द को बयान कर रहे हैं। फिर फरमाया और क्या कर रहे हो? हम तो अल्लाह की पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं। फिर कहा क्या कर रहे हो? हम तो उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत अता फरमाई, हमें इस्लाम अता फरमाया, हमें प्यारा दीन अता फरमाया। फिर फरमाया और क्या कर रहे हो? अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका तज़किरा भी कर रहे थे कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आप जैसा नबी हमें अता फरमाया। हम इतने खुश नसीब हैं कि रब ताला ने आप जैसा नबी हमें अता फरमाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और फिर फरमाते हैं इसके बाद क्या कर रहे हो? या रसूलल्लाह, अल्लाह और आपका जिक्र कर रहे हैं। कहा सच्ची, वाकई कसम खाओगे? कहा हम कसम खाते हैं। वल्लाह हम अल्लाह और आपका जिक्र कर रहे थे। फिर आगे हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आतीनी जिब्राइल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और इस खबर को मुझे दे दी और कहा अल्लाह ने फरमाया है तुम्हारा साहबा कराम जो वहां बैठे हैं, जो अमल कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल का जब जिक्र कर रहे हैं, वो दुनिया में तुम्हारा और मेरा जिक्र कर रहे हैं, मैं इनका जिक्र फरिश्तों के दरमियान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अहले सुन्नत वल जमाअत हर चीज कुरान और हदीस के मुताबिक करती है, कुरान और हदीस से बाहर नहीं करती। तो इसी जज्बे के साथ, इसी ईमानी जज्बे के साथ आपने आना है और हर दफा आना है और इस जलसे को, इस रैली को कामयाब बनाना है। और एक आखिरी पैगाम, इजाजत है? मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल तो नहीं है? लब्बैक वाले परेशानी तो नहीं है? हम तो वो है, ये तो कुछ भी नहीं। लब्बैक वाले तो वो है जो शेलियों को भी बर्दाश्त करते हैं, जो हुजूर की नामोस पर पहरा देकर गोलियों को भी बर्दाश्त करते हैं, अपने सीनों को चौड़ा करके आ सितमगर तीर आजमा। कितना आजमाएगा, कितना आजमाएगा? तेरी हिम्मत खत्म होगी, लेकिन या रसूलल्लाह कहने वालों की जान जो है वो खत्म नहीं होगी। तो बात यह है 7 सितंबर, आज 6 सितंबर हुजूर की विलादत की खुशी हमने बनाई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लेके आए, आपकी विलादत की खुशी हमने बनाई। लेकिन ये लाजिम है, और देखिए कैसा इत्तिफाक है कि 6 को हम हुजूर की विलादत मना रहे हैं, 7 को हुजूर के खत्मे नबूवत पर पहरा देना है, खत्मे नबूवत पर पहरा देना है और अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलकर शाह मंदुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुमताज कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो बेशुमार अकाबरीन उलमा जिन्होंने असेंबलियों में जाकर खत्मे नबूवत पर पहरा देकर कारे दज्जाल को काफिर करार दे दिया। हमने उनको बताना है उन अकाबरीन के जाननशीन मौजूद है, मरे नहीं है। और हम जानते हैं कि मिर्जा जेलिमी को कैसे निकेल डालना है, कैसे निकेल डालना है। ये तो उसको जो ना एक हिफाजती जो ना वो दिया हुआ है, उसको हिसाब जो दिया हुआ है हिफाजती जेल में ले जाने की, मर जाओगे लब्बैक वालों के हाथों से। और डॉक्टर मसूद भी कहता था ना, मेरे बाप के कान में किसी ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जो है ना, मैं इमाम मेहदी बन गया हूँ। उसने कहा जोर आराम से कहना, अच्छा मेरे कान में कहा लब्बैक वाले सुन लेते तो तू आज यहाँ जिंदा ना रहता। ये ईमान की अलामत है कि अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हम खड़े हैं, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और खत्मे नबूवत पर पहरा देते हुए धूमधाम से वो भी हमें निभाना है इंशाअल्लाह। आपके बस यही पैगाम था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से हमने विलादत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े जोश और खरोश से बनाया। उलमाए कराम यहाँ पर एक गुलदस्ता मौजूद है, इन तमाम उलमाए कराम के पीर साहब की इनकी शफकतें मोहब्बतें हैं। ये सारे अहबाब जो हुजूर के आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, सबको सलाम पेश करता हूँ। और इसके बाद